نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم الستار، وبلغ رسوله النبي الكريم المختار، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار، ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار. اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه، ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إله
حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا الخضير وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن عباس وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روح القطب الرباني والهيكل النوراني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد حماد البدوي وسيد إبراهيم الدسوقي وقطب هذا الوقت لله يكون في عونه ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روح الشيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة منشد البرد سيدي مصطفى البكر بن كمال الدين وأصوله وفروعه وأهل سلسلته والآخذين عنه شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا العلويين خصوصا سيد الشيخ عبد الله العدروس وسائر ساداتنا العدروسية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روح قطب الأكوان ومحبوب الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وتلامذته وأهل سلسلته والآخذين عنه قدس الله روحا ونور ضريحا وأعاد علينا وعلى الحاضرين والمسلمين من بركات علومه في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ولوالدينا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويحفظ علينا دين الإسلام ويتوفانا عليه ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kumpul di dalam majelis yang mulia ini. Sudah kita baca daripada wirid Al-Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Kita baca ratibnya Syekh Muhammad Samman. Di dalam kitab ratib yang tadi kita baca, beliau menuliskan di situ salam kepada Rasulullah. Tadi sudah sama-sama kita baca, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah, ya Nabiyallah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah, dan seterusnya. Rasulullah pernah bersabda, ma min ahadin, wa fi riwayatin ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam. Ujar Nabi, tidak ada seorang pun daripada orang Islam, baik laki-laki maupun orang Islam perempuan, yang mana dia memberikan salam kepadaku, mengucapkan salam. Tidak ada dari seorang muslim yang mengucapkan salam kepada Nabi, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku menjawab salamnya. Jadi tadi sewaktu kita membaca salam kepada Nabi, As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, saat itu juga Nabi menjawab salam kita. Jadi tadi kita bersalam kepada Nabi, Nabi menjawab salam kita. Kita kalau berkirim salam atau mengucapkan salam kepada manusia biasa, entah itu mungkin pejabatkah ataupun siapa,
kadang-kadang kita memberi salam, kadang-kadang kada disambuti salam. Pian berkirim salam atau mengucap salam kepada pejabat, kada tentu dijawab sendiri. Tapi ketika kita berkirim salam untuk Nabi Muhammad, pasti dijawab oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya sering-sering kita bersolawat dan salam. Karena solawat dan salam kita itu dijawab oleh Nabi. Dan solawat kita kepada Nabi itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali solawat. Bahkan dalam hadis, Inna Allaha a'ta malakan min malaikatihi asma'al khalaiq. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah memberikan kepada salah seorang daripada malaikat-malaikatnya, memberikan pendengaran terhadap seluruh suara yang diucapkan oleh seluruh makhluk. Jadi malaikat itu dapat mendengar suara seluruh makhluk. Faman shalla alayya min ummati, maka barang siapa yang bersolawat kepadaku daripada umatku, kata Nabi, maka malaikat itu mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, fulanun ibna fulanin yusalli alaika. Wahai Rasulullah, aku mendengar umatmu fulan, anaknya fulan bersolawat kepadamu. Jadi setiap kita bersolawat kepada Nabi, itu ada malaikat khusus yang ditugaskan Allah untuk menyampaikan solawat itu kepada Nabi. Di sini lengkap. Syekh Saman menyusun kitab rotibnya, kita baca. Alhamdulillah, di situ ada salam kepada Nabi, ada solawat kepada Nabi. Salam kita dijawab oleh Nabi dan solawat kita disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-sering kita bersolawat kepada Nabi. Makin sering kita bersolawat kepada Nabi, maka Nabi semakin kenal dengan kita. Makin sering kita bersolawat kepada Nabi, maka makin dekat kedudukan kita di hari kiamat dengan Nabi. Tadi di antara tawassul yang kita baca, tawassul nomor 3, ila ruhil qutbir rabbani wal haikalin nurani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidi Ahmad Al-Badawi wa Sayyidi Ahmad Ar-Rifai wa Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuqi. Al-Imam Ibrahim Ad-Dasuqi yang tadi kita tawasuli. Imam Ibrahim Ad-Dasuqi ini mulai kecil, mulai halus sudah mimpi Rasulullah. Tiap malam mimpi Rasulullah, setiap tidurnya mimpi Rasulullah. Kenapa? Karena semenjak kecil sudah ditanamkan cinta oleh kuitannya kepada Rasulullah. Jadi rindunya itu luar biasa kepada Nabi. Jadi orang-orang dulu tidak mengenalkan anaknya kepada siapapun selain daripada Allah, kecuali kepada Nabi. Sehingga mulai halus sudah kenal dengan Nabi, cinta dengan Nabi, rindu dengan Nabi. Suatu saat Ibrahim Ad-Dasuqi yang masih kecil, kira-kira 5, 6 atau 7 tahun lah usianya. Ketika itu melapor kepada sang ibu, wahai ibu, ulun sudah setiap malam mimpi Rasulullah. Apakah itu cukup membahagiakan hatimu, membuat hatimu berbangga, wahai ibuku? Apa ujar nang kuitan? Ujar mamanya Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, waktu itu Ibrahim Ad-Dasuqi masih halus. Ujar nang kuitan apa? Belum, wahai anakku, belum membahagiakan hatiku. Aku belum bangga
Kalau sekedar bertemu Rasulullah dalam mimpi, aku belum bangga, aku belum bahagia. Maka Ibrahim Ad-Dasuki merasa sedih. Kenapa? Karena belum merasa membahagiakan mamanya. Padahal sudah mimpi Rasulullah setiap malam. Lalu apa wahai ibuku yang membuat engkau bangga kepadaku? Maka ujar nang mama, kecuali engkau sudah bertemu Rasulullah, bukan lagi dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan sadar. Kalau sudah bertemu Nabi dalam keadaan sadar, bukan lagi dalam keadaan mimpi, baru aku akan berbangga kepadamu. Maka Ibrahim Ad-Dasuki yang masih kecil sedih hatinya, menangis sepanjang malam menangis. Kenapa? Karena masih belum membahagiakan hati sang ibu. Biasanya kalau kekanakan tuh keuyuhan menangis ke guringnya. Karena sudah merasa uyuh menangis, tak guring akhirnya. Bahkan tangisan itu dibawa sampai ke dalam mimpinya. Jadi dalam mimpi itu menangis. Maka di dalam mimpi itu melihat Rasulullah. Dalam mimpi melihat Rasulullah. Ujar Nabi, wahai Ibrahim, wahai anakku, kenapa menangis? Di dalam mimpi itu dibisai oleh Rasulullah. Kenapa menangis wahai anakku? Dibisai. Ujar Ibrahim Ad-Dasuki, ulun menangis ya Rasulullah karena belum membahagiakan ibuku. Makanya ulun menangis. Maka Rasulullah menanyakan di dalam mimpi itu, wahai Ibrahim, apa yang dikehendaki oleh ibumu? Mereka menghendak apa? Ujar Ibrahim Ad-Dasuki, ibu ulun menginginkan ulun bertemu dengan engkau ya Rasulullah, bukan lagi dalam mimpi, tapi di alam sadar. Maka apa yang terjadi? Orang yang sudah cinta dengan Nabi, yang di hatinya Nabi aja di hatinya, maka apa ujar Rasulullah dalam mimpi itu? Ya kalau kayak itu kau buka kedua matamu wahai Ibrahim, ayo bangun. Maka Ibrahim Ad-Dasuki terbangun daripada tidurnya. Begitu membuka kedua matanya, ada Rasulullah berdiri di sampingnya. Allahumma salli ala sayyidina. Kita ini sudah beruban belum mimpi Rasulullah. Kenapa? Karena belum kontak hati kita nih belum dengan Nabi. Salawat kita kurang, rindu kita otomatis kurang dengan Nabi. Oleh karenanya belum. Kalau kita sudah semakin rindu sampai dalam tidur pun kita Rasulullah ada di hati kita, maka ada harapan kita mimpi Rasulullah, bahkan bertemu Rasulullah di dalam keadaan sadar kita. Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian yang di atasnya lagi, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Tadi kita baca tawasulnya. Imam Ahmad Ar-Rifai ini rumahnya di Irak. Rumahnya di Irak. Tapi rindunya luar biasa dengan Nabi. Berangan-angan kepingin ke Madinah. Sudah sekian tahun berkirim salam kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun rindu kepingin ziarah. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah ziarah ke kota Madinah. Bersama dengan muridnya ratusan, dalam riwayat ribuan muridnya mengikuti Imam Ahmad Ar-Rifai. Sudah sampai di makam Rasulullah itu, ujar Imam Ahmad Ar-Rifai, ya Rasulullah, memanggil Nabi yang di dalam kubur. Ya Rasulullah, kalau semalam, kalau biasanya ulun berkirim salawat dan salam untukmu. Ulun hadirkan hati ulun seakan-akan ulun mencium tanganmu. Jadi membayangkan di hati seakan-akan mencium tangan Rasulullah. Nah sekarang ya Rasulullah sudah berada di hadapanmu, di kuburanmu. Ayo ya Rasulullah, keluarkan tanganmu, ulun kepingin menciumnya. Apa yang terjadi disaksikan oleh banyak orang. Tiba-tiba terbuka kuburan Rasulullah. Rasulullah mengeluarkan tangan. Apa ujar Nabi, wahai Ahmad Ar-Rifai, ini tanganku, cium. Maka Imam Ahmad Ar-Rifai mencium tangan Rasulullah.
hayyun fi kuburi, hidup di dalam kuburnya, lain mati kayak kita ini. Mati kita. Rasulullah hidup di dalam kuburnya, kita panggil Rasul mendengar. Kita berjalan di sekitar kubur Rasul, Rasulullah tahu bunyi telapak kaki kita. Jadi sebenarnya Nabi itu setiap kita menghadirkan hati kita kepada Rasul, Rasulullah hadir. Syu'indana Mustafa hadir. Nabi itu kalau di majelis-majelis kita yang semacam ini, apalagi kita erat hati kita, kita panggil Nabi, kita kirim salam kepada Nabi. Makanya tadi kita baca salam, Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi menjawab, Nabi hadir bersama dengan kita. Nah ini yang kita tawasuli. Ini bukan orang-orang sembarangan. Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, Imam Ahmad Ar-Rifai, orang-orang yang luar biasa hubungannya dengan Nabi. Jalannya ikuti jalan Nabi. Dalam hadisul qudsi Allah berfirman, "Lau atauni min kulli tariq." Seandainya manusia itu, ujar Allah, mendatangi aku dengan menempuh semua jalan. Kita mendatangi Allah, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah dengan menempuh semua jalan. Wastaftahu min kulli bab. Dan manusia seandainya membuka seluruh pintu agar bisa sampai kepadaku, lama fatahtu alaihim, aku tidak akan membuka pintu itu kepada mereka hatta ja'u khalfaka ya Muhammad, kecuali kalau mereka datang beriringan di belakangmu wahai Nabi Muhammad. Makanya kalau kita berzikir dengan zikir yang lain, itu belum tentu diterima Allah. Tapi kalau kita berzikir dengan sholawat kepada Nabi, pasti diterima oleh Allah. Pasti sampai kepada Nabi, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholawat dan salam kepada Nabi itu tidak akan terhalang oleh riyaknya kita. Seandainya pun kita bersholawat dengan riya, tetap sampai kepada Nabi. Tapi rasanya kada pantas kalau kita bersolawat, kita kirimkan solawat itu campuran riya. Kita aja kalau berhadiah ke seorang, berhadiah baju, bajunya rabit, rasanya kurang pantas. Bajunya rusak, kurang pantas. Kalau kita berhadiah ke seorang, hadiah yang terbaik. Karena ini hadiah, bukan sedekah. Kalau hadiah itu di atasnya sedekah. Kalau kita berhadiah itu bukan berarti orang yang dihadiahi membutuhkan. Kalau sedekah berarti yang kita sedekahi itu membutuhkan. Kalau kita berhadiah kepada orang, pakaiannya kada layak, rabit misalnya, kada pantas. Maka begitu juga kita bersolawat dan salam kepada Nabi, harus kita berikan solawat salam yang terbaik, supaya Nabi senang menerimanya. Sehingga Nabi memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Kalau Nabi sudah memandang kita, Allah pasti memandang kita. Kalau Nabi sudah senang dengan kita, Allah pasti senang dengan kita. Kalau Nabi cinta, Allah cinta. Jadi pintu cinta Allah yaitu pintu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam majelis yang mulia ini sedikitlah kita mengenal sesosok Nabi kita Muhammad. Ini bukan manusia biasa. Ini manusia yang diangkat oleh Allah dengan derajat yang setinggi-tingginya. Jadi ujar Habib Ali Al-Habsyi, habis zaman ini, dari diciptakannya dunia ini sampai dengan habis masa di dunia ini, seluruh masa tadi itu kita gunakan untuk menceritakan, mengagungkan, memuliakan Nabi, belum cukup. Kita kalau memikirkan keagungan Nabi dengan kepala kita yang pecah kepala kita, belum cukup untuk menceritakan, memikirkan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Para sahabat itu kehabisan kata-kata untuk mensifatkan Nabi, kehabisan kata-kata. Ada sahabat yang mengatakan, ya tala'u fi wajhi tala'lu al-qamar. Mukanya Nabi itu bagaikan rembulan. Ada yang mengatakan lagi sahabat, wajahnya Nabi itu bagaikan di wajah beliau ada matahari dan rembulan yang sedang berputar-putar. Kita mungkin tidak bisa membayangkan karena kita belum melihat Nabi. Ini para sahabat melihat Nabi. Itu kada bisa, kada ada kata-kata yang pas untuk menggambarkan bagaimana keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man ra'ahu badihatan habahu." Siapa yang melihat Nabi, hanya melihat Nabi, habahu, maka dia akan segan pada Nabi. Segan kalau melihat Nabi. Kenapa? Berwibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Dan orang yang sudah berkumpul bersama, bergaul dengan Nabi, duduk bersama Nabi, makan bersama Nabi, berjalan bersama Nabi, ahabbahu, pasti akan cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah menarik. Kita tahu Abu Jahal. Abu Jahal ini ngarannya Amr bin Hisham, gelarnya Abu Jahal. Abu Jahal ini musuh dengan Nabi. Musuhnya kada tanggung-tanggung. Memusuhi Nabi itu kada tanggung-tanggung. Seluruh waktunya, seluruh kesempatannya digunakan untuk bagaimana caranya menghancurkan dan menghentikan dakwah Nabi, bahkan membunuh Nabi. Jadi yang dipikiran itu bagaimana menjatuhkan Nabi, itu aja. Kalau Fir'aun itu hadirin betul musuh kepada Nabi Musa, tapi begitu hendak mati tenggelam di Laut Merah, Fir'aun mengatakan, "Aku beriman kepada Tuhannya Musa." Masih ngaku beriman, sudah hendak mati. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Itu ada kisahnya di Al-Quran. Tapi kalau Abu Jahal musuh dengan Nabi, menuntung sampai mati. Ujar Abu Jahal mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini siapa? Sahabat Nabi yang mengeksekusi Abu Jahal, yang memenggal kepala Abu Jahal, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sahabatnya halus saja, kurus, tapi berani. Apa ujar Abu Jahal? "Wahai Abdullah bin Mas'ud, sebelum engkau penggal kepalaku, sampaikan kepada Muhammad. Sampaikan kepada Muhammad bahwa aku ini adalah musuhnya di dunia sampai ke akhirat." Kalau Firaun masih mengakui ketuhanan Allah, walaupun sudah karena diterima oleh Allah, karena sudah rohnya sudah sampai ke kerongkongan sini. Kalau Abu Jahal, aku musuh Muhammad di dunia sampai ke akhirat. "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kalau kau penggal kepalaku, menggalnya rapi-rapi, yang rapi, biar mukaku ini tetap tampan, tetap gagah ketika Muhammad melihat mukaku." Ini luar biasa. Tapi yang menarik dari Abu Jahal itu sepanjang hidupnya kada wani mencangangi muka Rasulullah. Kada wani. Walaupun musuhnya seperti apapun kepada Nabi, kada pernah berani untuk memandang muka Nabi. Jadi kalau berbicara dengan Nabi sambil tunduk, walaupun membentak Nabi sambil tunduk, walaupun memfitnah Nabi menundukkan kepala. Kenapa? Ditakuni Abu Jahal itu. "Wahai Abu Jahal, kenapa pian nih? Bilanya bertamuan lawan Muhammad Rasulullah selalu menundukkan kepala." Ujar Abu Jahal, "Kalau aku melihat Muhammad, aku takut hatiku cinta kepadanya." Abu Jahal. Karena kalau aku memandang Muhammad, aku khawatir hatiku cinta kepadanya.
Itu pengakuan Abu Jahal. Nabi Muhammad ini, barang siapa yang memandang wajahnya pasti akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman seperti apa hakikatnya hanya Allah yang tahu. Artinya pengenalan ulun terhadap ayat ini ya sebatas yang ulun sampaikan ini. Mungkin kalau para ulama yang lain mungkin bisa lebih dalam penyampaiannya, tergantung ilmu mereka. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita terjemahkan ayat terjemahannya, kalau kalian buka di Al-Qur'an, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah. Inna itu artinya sesungguhnya. Ini bila orang sekolah pesantren insyaallah tahu. Inna itu artinya sesungguhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya. Yusalluna, Allah dan malaikat tadi itu bersolawat ala nabi, kepada nabi. Pertama ulun bahas dari innanya. Inna itu kalau dalam ilmu nahu ngarannya harfu taukidin wa nasbin. Huruf yang menandakan di situ ada penekanan terhadap berita yang disampaikan. Artinya sungguh-sungguh, ini bukan berita biasa. Jadi kalau kita tarik lagi artinya, Allah dan malaikat itu benar-benar bersolawat kepada Nabi. Kemudian yang kedua, yusalluna, artinya bersolawat. Yusalluna itu memakai fi'il mudhari kalau dalam ilmu nahwu. Fi'il mudhari itu fungsinya yufidud dawam wal istimrar. Berfungsi terus menerus. Maka artinya Allah dan malaikat itu terus menerus, terus-terusan, tidak henti-henti bersolawat kepada Nabi. Jadi Allah dan malaikat bukan sekali dua kali solawat kepada Nabi, tapi terus-terusan sampai hari kiamat, sampai pada batas yang kita kada tahu. Itu artinya. Jadi beda dengan Allah mengagungkan Nabi Adam alaihissalam. Allah menyuruh malaikat sujud untuk mengagungkan Nabi Adam. Kalau kita baca di surah Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati, lain itu ayatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat itu sujud kepada Adam. Sujud artinya mengagungkan, sujud menghormat. Maka berbeda antara Allah dan malaikat bersolawat mengagungkan Nabi dengan malaikat bersujud mengagungkan Adam. Kalau kalimat yusalluna itu pakai fi'il mudhari, artinya terus menerus. Tapi kalau sujud, pasajadu, sujud para malaikat, sajadu itu fi'il madhi, artinya begitu terjadi sudah putus. Maka sujudnya malaikat kepada Adam itu sekali itu aja. Pengagungan mereka ya sekali itu aja. Sudah putus. Tapi beda dengan pengagungan Allah, pengagungan malaikat dalam ayat itu kepada Nabi itu terus menerus, bukan hanya waktu itu. Makanya As-Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki ditakuni orang, wahai syekh, wahai imam, saat ini gawian Allah apa? Allah menggawi apa saat ini? Ujar sidin, saat ini juga Allah bersolawat kepada Nabi. Karena ayat yusalluna ala Nabi itu terus menerus artinya. Allah solawat terus kepada Nabi.
Kemudian yang ketiga, sholawat Allah itu seperti apa? Apakah sama dengan sholawat kita? Tentu kada sama. Sholawat Allah itu artinya Allah memberikan rahmat yang diiringi dengan pengagungan kepada Nabi. Jadi Nabi itu setiap saat dapat rahmat yang kandungan rahmat itu pengagungan kepada beliau. Nabi itu dapat rahmat terus setiap saatnya dari Allah yang bersifat pengagungan. Makanya kalau kita baca di surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, itu maknanya derajatmu yang sekarang ini lebih baik dari derajatmu yang sebelumnya. Derajatmu yang sekarang ini, ujar Allah, lebih baik dari derajatmu yang sebelumnya. Umpamanya 5 menit yang lalu ini banyak orang yang mengatakan 5 menit. Nah, derajat Nabi kadarnya sekian, tapi beberapa detik naik, detik lagi naik. Makanya derajat yang ini lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi Nabi itu selalu ditinggikan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayat lain, wa rafa'na laka dzikrak, penyebutanmu kuangkat, ujar Allah. Di antara bukti Allah mengangkat penyebutan Nabi, pintu surga itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Pintu surga itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Pintu langit tulisannya ada Muhammad Rasulullah. Makanya kita selamat kalau di hati kita ada Muhammad Rasulullah. Nah, jadi ini majelis luar biasa. Kita kirim salam terus kepada Nabi. Jadi kalau kita membaca itu hadirkan hati kita. Jadi jangan sekedar dibaca waktu mengirim salam kepada Nabi itu. Makanya di sini aturannya andak tangan di dada. Seakan-akan di sini penuh dengan Nabi. Kenapa diandaki tangan? Supaya ini kata keluar, ditahani. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu setiap kali beliau berpandir setelah Nabi wafat, setiap Abu Bakar Siddiq berbicara, setiap Sidin berhina setelah wafat Nabi, itu berbau hangit, napas Sidin itu bau hangit. Ditakuni ada anak wali bertakun, wahai Khalifah Rasulullah, wahai sahabat Nabi, ini bau hangit apa dari napas pian? Ujar Abu Bakar Siddiq, ini tidak lain karena hatiku yang terbakar karena sedih meninggalnya Rasulullah. Di hatinya ada Nabi. Jadi kalau kita sudah sampai ke sana, selamat kita dunia. Nikmat hidup kita. Habib Ali Al-Habsyi itu beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Di dalam surga itu, ujar Habib Ali, bukan bidadarinya yang membuat aku kepingin masuk surga, bukan istana-istananya yang membuat aku kepingin masuk surga, bukan nikmat-nikmat yang Allah sediakan itu yang menginginkan aku masuk surga. Aku kepingin masuk surga itu kenapa? Ya karena di dalam surga telah tinggal dan bersemayam di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya surga, semua surga itu Allah berikan kepadaku, tapi Nabi Muhammad tidak terdapat Nabi Muhammad di dalamnya, kada dapat bertemu dengan Nabi, maka aku kada penting surga, yang penting aku kumpul dengan Nabi. Kumpul dengan Nabi, bersama dengan, itu nikmat yang melebihi nikmat surga. Melebihi nikmat surga. Masuk surga, tapi kada bertemu dengan Nabi, tidak ada kenikmatan. Jadi harapan kita yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam sebuah syairnya, hajatan fin nafsi ya Rab faqdiha ya khaira qadi.
hajat di dalam diriku ini ya Allah kabulkan. Ditakuni orang, apa hajat tian wahai Imam Haddad? Ujar Sidin, tidak ada lain hajat kecuali berkumpul dengan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa cukup. Mudah-mudahan yang ulun sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah cinta kita, menambah rindu kita dengan Nabi. Mudah-mudahan mata yang banyak maksiat ini bisa melihat Nabi. Mudah-mudahan tangan yang banyak maksiat ini bisa menyentuh dan mencium tangan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa asma maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la dhurran illa kashafta wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha wa 'ajjaltaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka murafaqatan nabi sallallahu alaihi wasallam fil hayati dunya wa fil barzakh wa fil qiyamah wa fil jannah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum